बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आगामी 10 दिन आपणक जीवन रे एक विराट अप्रत्याशित परिवर्तन आनिबाकु जाउछि, जहा आपण स्वप्न रे मध्य भाबी नथिबे। आपणकु किछि छाड़िबाकु पड़िबो। एहा एक खराब अभ्यास किंबा निकटतर व्यक्ति हो, एही भिडियो रे प्रत्येक विवरणी अंतर्भुक्त होइछि एवं मु जहा कहिबाकु जाउछि ताहा संपूर्ण रूप रे ग्रह गोचर उपरे आधारित। बंधु माने मने रखंतु 16 जुलाई एही दिन सूर्य एक प्रमुख परिवहन दे गति करुछंती। आपणकर षष्ठ भावरु सप्तम भाव को प्रवेश करने जाउछंती। जेहेतु पूर्वरु बृहस्पति आपणकर सप्तम भाव में उच्चस्थ अछंती, यार अर्थ कौन कहीं नूतन आपणक जीवन रे प्रवेश करुछंती ना आपणको काहाठारु अलगा हेबाकु पड़िबो। आजिर वीडियो आपणको आखि खोली देबो, सत्य प्रकाश करिबो एवं आपणको ठीक एवं भूल मध्यरे पार्थक्य करिबारे सहाय्य करिबो। प्रथमे एवं सर्वोपरि भगवान शनि हेउछंती आपणक राशिर अधिपति, जे कि वर्तमान आपणक उपरे कड़ा नजर रखुछंती। मकर हेउछि भगवान शनिकर निजर प्रिय राशि, तेणु से मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे एक विशेष नजर रखती। आपण हुएत लक्ष्य करिथिबे जे जीवन रे आपणको पई किछि सहजरे आसी न थाए, ताहा एक भल व्यवसाय उद्यम, एक महान चाकरी, सुस्थ संपर्क किंबा प्रचुर धन हेउ, सफलतार कोनोसी संभावना दिगंतरे देखाजिबा पूर्वरु आपणको अपार प्रयास एवं संघर्ष करिबाको पड़िबो। अपार कठिन परिश्रम करिबा परे मध्य कोनोसी ग्यारंटी नाही जे जिनिस गुड़िक सफल हेबो, खुशी हेबो किंबा परिस्थिति रे उन्नति हेबो। प्रायतः केवल आशार एक झलक रही थाए। केतेक समय जदि भाग्य आपणक सहाय हुए तेबे जिनिस गुड़िक सफल हेबो, अन्य समय आपणको बहुत कम पाई समाधान करिबाको पड़िबो। भगवान शनि चाहती जे आपण 3टी निर्दिष्ट अभ्यास किंबा सेमानंको मध्यरु गोटिए परित्याग करंतु, कारण एही नकारात्मक अभ्यास आपणको जीवन रे पछरे पकाई देउछि। एहा आपणको अन्य मानक ठारू बहुत पछरे पकाई देउछि। जेतेबेले अन्य माने आगको बढ़ितांती आपण स्थिर रुहंती। तेणु एही 10 दिन मध्यरे आपण कोन मने रखिबा उचित। प्रथम एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि भगवान शनि जणे व्यक्तिंक ठारू श्रृंखला एवं कठिन परिश्रम दाबी करंती। निजको पचारंतु आपणक जीवन केते श्रृंखलाबद्ध। आपण कौन समय अनुसार उठी शोइबाकु जाती, आपण कौन आपण आरंभ करिथिबा कार्य समाप्त करिबा परे ही आराम रे विश्राम नियंती, ना आपण आपणक मन को विचलित हेबाकु दियंती। हुएत जणे बंधुंक डाकिबा द्वारा जेतेबेले एहा आसे आपणको एही अभ्यास को भांगिबाकु पड़िबो। समय नष्ट करिबार अभ्यास एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि नियम को अवमानना करिबार अभ्यास। आपणको निज पई एक नियम स्थिर करिबाकु पड़िबो। शोइबा, उठिबा, ठीक समय खाइबा सबुकिछि। सर्वोपरि जणे व्यक्ति निजर आराम खेत मध्य रही केबे भी महान सफलता हासिल करि परिबो नाही। जदि आपण एही श्रृंखला को ग्रहण करंती, समय उठिबा एवं शोइबा, समय सारणी अनुसार काम करिबा एवं समय परिचालन रे दक्षता हासिल करिबा, तेबे भगवान शनि आपणको एते प्रचुर परिमाण रे प्रदान करिवे जे आपण सब गणिबा परे क्लांत होई जिवे। एबे द्वितीय जिनिसटी प्रति ध्यान दियंतु, जहाँ आपणको हार मानिबाको पड़िबो। एक साधारण मध्यवित्त जीवन यापन करुथबा व्यक्ति को भावंतु। हुएत एक साधारण पृष्ठभूमि जे हठात सफलता पाए, टंका प्रवाहित हुए, सेमानंकर व्यवसाय आरंभ हुए किंबा सेमाने एक उच्च दरमा प्राप्त चाकरी करते। पूर्वरु बहुत कम विलासपूर्ण जीवन यापन करी सेमाने हठात भाग्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुअंती। महानता एवं एहाको हासिल करिबा पाए निर्दिष्ट। तथापि एपरि व्यक्ति प्रायतः एही सफलता को प्रकृत रे आंतरिक करिबा किंबा परिचालना करिबा पाए संघर्ष करंती। सेमाने देखाइबा आरंभ करंती एवं अहंकारी होई जांती। सेमानंक पाखरे थिबा जिनिस को प्रदर्शन करी कुहंती, देख मो पाखरे एबे कोन अछि, तुम पाखरे कौन अच्छे। जदि सेमाने एक गाड़ी किणती तेबे सेमाने एहाकु समग्र पड़ोशी को प्रसारण करती। जदि सेमाने जमी किणती तेबे सेमाने समस्तंकु कुहंती। एही आचरण सेमानंको पृष्ठभूमिरु सेमाने जो परिवेशरु आसिछंती एवं एई नूतन वास्तवता को प्रक्रियाकरण करिबारे सेमानंकर अक्षमतारु उत्पन्न हुए।
ଏହି ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଦେଖାଇ ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଶନି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ସ୍ଥାପିତ ରହୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଭୂମିରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖାଯିବାର ଆଗ୍ରହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଈର୍ଷାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଲୋକମାନେ ଗପସପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ଉପାଧି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କର୍ମଫଳଦାତା। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ହେବା କିମ୍ବା ଖରାପ କର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏହା କିପରି କରିବେ? ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରେ, ଧରାଯାଉ କେହି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଂସ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଗଭୀର ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭୁଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ପାଏ। ଭଲ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ପାଇଁ ଖରାପ। ଆପଣ ହୁଏତ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବାହ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲୁହାକୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କଳଙ୍କ ଯାହା ତା ନିଜ ଭିତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାକୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରେ। ସେହିପରି କେହି ଆମକୁ ପତନ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ମାନସିକତା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଚରଣ ଯାହା ଆମର ପତନର କାରଣ। ତେଣୁ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦ୍ଗୁଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଗଣି ଗଣି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 16 ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଜୁଲାଇ 10ରୁ ଜୁଲାଇ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ଶତ୍ରୁହନ୍ତ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଏବଂ ଉଗ୍ର ଗ୍ରହ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରୂର କିମ୍ବା କଠୋର ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୀନ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର କାହାକୁ ଜଣେ ଅଧୀନସ୍ଥ କିମ୍ବା କନିଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଭୁଲ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ EMIରେ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ କିମ୍ବା ଋଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଜୁଲାଇ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ 16ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ, ଯାହା ବିବାହ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଅନୁପାତରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମିଯିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ଏଠାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉଭୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୁରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା। ତ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତା, ବୃତ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ତ ଜୁଲାଇ 16 ପରେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ।
तथापि शुक्र मध्य आपणଙ୍କୁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା କାରଣରୁ କିଛି କିଣିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏକ ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥିର ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାନ ଚଳାଇବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ରାହୁ ଧନ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆଗ୍ରହରେ କିମ୍ବା ଲୋଭରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମୂର୍ଖତା ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ବନାଇ ପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ପରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଜଳରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଏବଂ କଳା ରାଶି ଏବଂ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପକାଇ ଆପଣ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଜପ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସୌର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଉତ୍ସରେ ପରିଣତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶାସକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶନି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶନିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।